Hello, Namaste and Namaskar to VCube Studios. I'm here with a little difference today. I think all of you are noticing that I'm wearing a sari and I'm wearing a patola sari. So you must be wondering what is this podcast all about and after such a long time. This podcast is all about an expose. Seriously, an expose of the real versus the fake patola. A very hot topic running around in the market. A 1 lakh sari, which is very much misunderstood. A luxury fabric, a heritage of India. Why is it so misunderstood? And do you know, it takes almost a year. Somebody who is an expert on patolas, her name is Krupal Vyas. She drapes saris and she's done a thesis on none other than the most misunderstood fabric of India, the patolas. So, welcome Krupal, welcome to VCube Studios. Thank you so much for inviting me here today with you. It is a great pleasure to be with you here today. I'm very happy to have you here. Thank you. So, Krupal, Indian saris are world famous now. Yeah. In fact, I have seen many fashion designers adopting the sari even in the West now. So, those 9 yards from India have become world famous. But in India, among all the 9 yards that we have, there are a lot of traditional saris which are not understood by the Indian ladies themselves. I think one among themselves, and I will call it a luxury fabric because I know the cost of the original patola. So patola is one fabric that almost every lady covets, in her wardrobe. She wants it. So you did your thesis on it. What can you tell us about the patola? So first I'll say patola. Patola is a legacy and a heritage of Gujarat. So the weavers of patola, they are the artists, they are not the traders. So how when you see into the making of the patola, you will know, you're surprised and you will definitely would like to know about it, that how the weaver are doing the patola, how they design the sari, because it's a completely design. It's a designing a fabric. It's not just a piece of cloth. It's a designed sari. મને છે ને થોડી આદત છે કે કોઈ બી વસ્તુની ખણખોજ કરવાની. એટલે મેં થોડી ખણખોજ કરી હતી તો મને ખબર પડી હતી કે જ્યારે બધા નાના નાના પ્રદેશો હતા તો એમાંથી સૂલીના જે રાજા હતા વીવર્સ મહારાષ્ટ્રથી લઈ આવ્યા હતા અને એ સૂલીમાં સેટલ કરી અને આપણું જે પટોળાનું વીવિંગ છે ત્યાંથી શરૂ થયું હતું અને એમાંથી પછી બધા માઇગ્રેટ થયા પાટણમાં અને પાટણની જે વાવ હતી જે રણની વાવ કહે છે ત્યાં એના જે મોટિવ્સ હતા એ મોટિવ્સ એ લોકો સાડીમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માંડ્યા. પછી આપણા બધા ત્યાંના લોકો પોપટમાં માને, હાથીમાં માને, એટલે એ વીવિંગમાં ઇન્કોર્પોરેટ અને એવી રીતે પાટણનું પટોળું જન્મ્યું હતું. તો આ વસ્તુ તમે જો થીસિસ કરી છે તો તમને એમાં વધારે આઈડિયા હશે કે આ કેવી રીતે એકચ્યુઅલી આ લેગસી તમે જેમ કીધી કે હેરિટેજ કેવી રીતે આ જન્મ્યું. Sure. So, જ્યારે આપણે પાટણના પટોળાની વાત કરીએ, thank you so much that you have just give me information about the, how it is coming from the Maharashtra. So, definitely it came from Maharashtra and they have adopted, Gujarat people have adopted the art, right? And they have taken it forward, to inculcate into the real world. એ લોકોની જે જીવનશૈલીથી આ વસ્તુને એણે આગળ વધારી, right? So, when you said that એના જે કલ્ચરલ છે, કલ્ચરલ હેરિટેજને એઝ અ મોટિફ લીધા, સો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને તો એને ભાત કહેવાય. પટોળો છે એની ભાતથી ઓળખ આગળ વધી છે એની. સો ભાત એટલે કે પટોળાની જે ડિઝાઇન હોય તો એ લોકો પોપટનું ભાત નાખે, હાથીની ભાત નાખે, ચકલાની ભાત નાખે, સમટાઈમ કોઈ કળશની ભાત હોય, સ્વસ્તિકની ભાત હોય. તો ગુજરાતમાં જ્યારે પટોળું આગળ વધ્યું છે તો એ લોકોએ પોતાની જે ધરોહર છે, પોતાના આજુબાજુની જે વસ્તુઓ છે એને જ એને સાડીમાં ઉતારી છે અને પછી એને હેરિટેજનું આગળ રૂપ આપ્યું છે. સો તમે પટોળામાં જોશો ને તો ટ્રેડિશનલ પટોળા તમે જો બાય કરવા જશો તો તમને આવી ભાત પહેલાં દેખાશે અને હું વિચારું છું મારા પ્રમાણે જો આવી ભાત હોય ને તો એ પટોળા પહેરવાની અને એ પટોળાની સુંદરતા એક અલગ જ ઓપ આપે છે, જેમાં પોપટ, ચકલા, હાથી આ ભાત કહેવાય. એ જ પટોળાની શોભા છે. 100% હું ટોટલી એગ્રી કરું છું. મેં ઓલરેડી કહી દીધું કે દરેક લેડીને પોતાના વોર્ડરોબમાં એક તો હોવું જ જોઈએ પટોળું.
હવે પટોળામાં મને ખબર છે ઘણી બધી જાત હોય છે, સિંગલ ઇકત, ડબલ ઇકત. ઇનફેક્ટ મેં જ્યારે આઈ મેડ અ વિઝિટ ટુ સુલી વેન આઈ વોઝ થિંકિંગ અબાઉટ ધીસ, અને મેં ત્યાંથી જે પટોળું લીધું ને, તો તમારું જે પાટણના પટોળાનું પ્રિન્ટ હોય ને એને મેગ્નિફાઈ કરી, મેક્રો કરી અને એમાં એ લોકો દુપટ્ટા પ્રિન્ટ કરતા હતા. હું એક લઈ આવી પણ છું આપણા દર્શકોને દેખાડવા માટે. પણ આ બધી જે વસ્તુ થતી હતી એ સિંગલ ઇકત, ડબલ ઇકત, આપણે ઓર્ડિનરી વિમેન એને આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરી શકે. તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે કોઈ રીત હોય છે? સો ઇટ્સ ઇઝી. તમે સિંગલ ઇકત, ડબલ ઇકત આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો, રાઈટ. બટ વોટ ઇઝ સિંગલ ઇકત, વોટ ઇઝ ડબલ ઇકત, એ પહેલાં સમજવું બહુ જરૂરી છે. સિંગલ ઇકત પટોળા છે ને એ એક આર્ટિસ્ટિક ફેબ્રિક છે જે હાથેથી વણેલું છે, રાઈટ. આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ ને તો તાણા અને વાણા, વોપ અને વેફ્ટ. વોપ અને વેફ્ટ, બરોબર. વોપ એટલે સીધો, વેફ્ટ એટલે આડો તાળો, બરોબર. હવે એને જે વીવર્સ છે, જે આર્ટિસ્ટ, હું એને આર્ટિસ્ટ કહીશ, હું એને વીવર્સ નહીં કહું, તે આર્ટિસ્ટ છે ને ડિઝાઇનને કન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ કરે અને એ ડિઝાઇન બનાવે અને એ પ્રમાણે તાણા અને વાણાને ડિઝાઇન માર્ક કરે અને એના પ્રમાણે એને ટાઈ કરે પહેલાં, અને પછી ડાઈ કરે. એની ડિફરન્ટ ડાઈઝ આવે, સો એ ડાઈ કરે. સો એક દરેક તાણો અને વાણો, વોપ અને વેફ્ટ સેપરેટલી ટાઈ એન્ડ ડાઈ થાય, રાઈટ. અને પછી એની ડિઝાઇન માર્ક્ડ થાય લૂમ ઉપર, બરાબર. અને પછી એને ફેબ્રિકને વણવામાં આવે અને એ ફેબ્રિક જે વણાઈ જાય ને કન્સેપ્ચ્યુઅલાઇઝ ડિઝાઇન પ્રમાણે, એ તમારી આખી પટોળા સાડી બને. હવે એમાં એક તાણો છે એને ડિઝાઇન કરે અને એને ટાઈ એન્ડ ડાઈ કરે, એને સિંગલ ઇકત કહેવાય. કાં તાણો અને કાં તો વાણો, એટલે કાં તો વોપ અને કાં તો વેફ્ટ, એ એક જ જે યાન છે એને એ ટાઈ એન્ડ ડાઈ કરી અને જે ડિઝાઇન બનાવે એને સિંગલ ઇકત કહેવાય. અને જે તાણા અને વાણા, વોપ અને વેફ્ટને ટાઈ એન્ડ ડાઈ કરી અને આખી સાડી જે વીવ કરે એને ડબલ ઇકત કહેવાય. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. તમે જ્યારે જોશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે એક જ વર્ટિકલ કે હોરિઝોન્ટલ ડિઝાઇનમાં તાણો કે વાણો તમને કલરમાં દેખાતો હશે ને, દેટ ઇઝ ધ સિંગલ ઇકત. આપણે આઈ થિંક બંને જણાએ અત્યારે પહેર્યા છે પટોળા, એ પટોળા સિંગલ ઇકત છે. સો વેન યુ કમ્પેર વિથ સિંગલ ઇકત એન્ડ ડબલ ઇકત, સો સિંગલ ઇકત ઇઝ compared to the double ikat is easier to weave, easier to design, less time consuming to make. જ્યારે ડબલ ઇકત છે, it is more crucial, more magnified design to be precisely planned, and it is more time required to make. That's the reason single ikat is little cheaper than the double ikat. So this is the difference between single and double ikat. What I understood from this is that the expensive ikat is the double ikat, Yes, right? That's in yes. short. And in that, both the warp and the weft are tied and dyed. That is why it's more time consuming. Can take up to a year, I've heard. Yes. And those are the ones which are 60, 70,000. And those are the ones which most ladies covet in their wardrobes. And whether it's a single ikat or a double ikat, patola is always silk. Am I Yes. correct? Yes. Though I have heard that lately some of the weavers have experimented with cotton, but they don't have the same look that the actual silk gives you. Patola is always made of silk. The original patola. Original patola, because that's the beauty of patola. When you make it with the silk, then you get the output of the real patola. You'll get real result of the design and the patola motif. I will say bhat. I will not use the word motif because patola is known for their bhat, their design, their unique technique of making, and the fabric, which is silk. Which is silk, right? Now, what I have understood also is that when you are buying a patola, very often nowadays you get the synthetic patolas and patolas which are not exactly authentic. They're taking hours to make, not maybe days or years like the original patola. So, what I wanted you to explain to our audience is, how do we identify? Like you said that it's single dye, double dye. Okay, that is the way it is manufactured. But when we are going to buy in a shop, how do we identify that this is an authentic patola, this is a single ikat, this is a double ikat, these are the real colors, the fabric is really the good one. How do we identify that before we purchase it? So it's not that difficult. It's very easy to understand by its fabric, by its color,
by its design. If you see the patola, if you see the bhat, yeah, you will see the edges of the bhat. It is very sharp, it is very clear, and the colors are In double very ikat. pretty. In double ikat, single ikat, both. The original patola, if you want to know, right, the bhat you have to see, the color you have to see, the fabric you have to see, right. The colors are very pretty and very colorful. Like if you see the patola, that will come in the very nice pink, very nice rani, very nice maroon, very nice green, very nice red, blue. What about pastels? Pastel are nowadays, they are coming with the pastel because there are different choices are there with the people. So definitely they are coming with the pastels also. But if you want to go for the pastel and if you want to know that this is real or fake, you have to see the bhat. You will have to see the motif. You have to see the edge of the design. I have seen dupattas also being sold because now the trend is that less people are wearing saris and more often they're going in for dupattas. And in dupattas also I've seen them in tissue, not just in silk. So, tissue is a kind of silk, but it's different from the original silk. So many people hesitate that maybe this is not the original patola. So in that also, this identification that the edges are clean, the colors are bright, it will help them to Definitely. identify. Okay. How do you identify between a single and a double ikat? Single ikat, you will see the design always in the one vertical or a horizontal way. You will see the yarn in one way. The design will be curated in a one line, whether it's a vertical, whether it's a horizontal. In the double ikat, both the yarn gets covered. It's But a how warp do you and weft. identify when you're looking at it? You will see the fabric. You will see the fabric. You will see the weaving. You will get to know this is a single ikat, this is double ikat. Weaving itself will give you the right picture of the single ikat, double ikat. Single ikat is always at a one-way design, whether it's a vertical or it is a horizontal, right? If in double ikat, you will see vertical and horizontal tie and dyed yarns. It will create a design. It will give you a curated motif fabric. This is how you can understand this is single ikat and this is double ikat. I have heard that, like you talked about single ikat and double ikat, there is something now which is semi ikat, which looks better than the single ikat, but is not as expensive as the double ikat. Yeah. So can you throw some light on people as to, I'm basically trying to tell people how to identify the fake versus the original. So how can you identify whether it's semi, whether it's single, or whether it's double? Yeah. So double ikat is always very costly. Everybody cannot afford double ikat to buy. So people can go for the single ikat. Semi single ikat is very much resembling to the double ikat, but little lesser in the price. So definitely you can go for the semi single ikat that also looks much richer in the Than the texture single ikat. than the single ikat. Yes. So you can go for the definitely semi single And all three are in silk. Yes. Always patola is in silk. તમે કીધું કે બહુ એક્સપેન્સિવ હોય છે, તો હું વિચારવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે સિલ્ક સેમ, ડિઝાઇન સેમ, વીવર સેમ, બધા વસ્તુઓ સેમ હોય છે. કોઈ બી વસ્તુ આપણી જુદી નથી હોતી, છતાંય સિંગલ ઇક્કત 10-20 હજારમાં મળી જાય અને ડબલ ઇક્કત ઘણીવાર લાખ રૂપિયા સુધીની હોય છે. તો આટલો બધો ડિફરન્સ કેમ? જાણે વીવર એક, આપણો દોરો એક, બધું એક, તો પછી સાડી એટલી બધી મોંઘી કેમ? ઇટ્સ મેકિંગ બનાવટ સાડીની. સાડી ડબલ ઇકતમાં એક મિસ્ટેક કેન સ્પોઇલ એન્ટાયર સાડી. આખી સાડીનું જે ટેક્સચર છે, ડિઝાઇન છે, આખી સાડી તમારી નકામી થઈ જાય. એક સિંગલ મિસ્ટેક. દેટ્સ ધ રીઝન એ સાડી બનાવવા પાછળની મહેનત છે ને, એ એની પ્રાઇસ છે. એટલે સાડી બનાવવાની પાછળ છે અને ટાઈમ પણ જાય. ખાલી એટલી બધી મહેનત કરવા માટે એટલું બધું આપણે ધ્યાન રાખવું પડે કે મિસ્ટેક ના થાય, એટલે ભૂલ ના થાય એના માટે એ લોકો આટલા વધારે પૈસા લેતા. કારણ કે તાણો અને વાણો એ બંનેને તમે ડિઝાઇન કરવા કરો, પડે. મેચ કરો, એને માર્ક કરો, પછી એને ટાઈ કરો અને ડાઈ કરો અને પછી લૂમમાં તમે એને ફિક્સ કરો અને પછી તમે ડિઝાઇનને બનાવો અને પછી એ આખી ડિઝાઇન બનીને ફેબ્રિક બને છે. એ ફેબ્રિકને આપણે પટોળાની સાડી કહીએ છીએ. એ આપણી શાન અને આન ને બાન છે. હવે અનધર થિંગ દેટ આઈ રિયલી, બીકોઝ તમે આ ક્વેશ્ચન કીધો કે આટલો બધો ટાઈમ લાગે છે, ઓરિજિનલી બધા હાથથી વણાટ કરતા હતા. હવે AI નો જમાનો છે, એટલે બધી જ વસ્તુ ઓટોમેટિક થવા માંડી છે, મશીનોથી થવા માંડી છે.
અને કમ્પ્યુટરનો યુઝેજ થાય છે. તો હવે આપણે આ જે આટલું બારીકીથી વસ્તુ માણસો કરે છે એમાં AI આવી ગયું હશે એવું હું ધારું છું, મશીન આવી ગયા હશે, તો હવે ફાસ્ટ બનશે, તો હોપફુલી સસ્તું પણ બનશે. પણ સસ્તું બનશે તો આટલું બ્યુટીફુલ લાગશે? પટોળાની એ જ સુંદરતા છે કે જે હજી સુધી એમાં AI નથી આવ્યું. ઇટ ઇઝ પટોળો એ હજી પણ હાથેથી જ બનાવવામાં આવે છે. હા, અમુક જગ્યાએ થોડો ટેકનિકલ યુઝ કરે છે બોબિનને ફિલ કરવા માટે. Okay. બાકી હજી પણ તમે ગામડાઓમાં જોશો, કારણ કે આ હેરિટેજ છે, આપણી ધરોહર છે. હજી પણ એના જે આર્ટિસ્ટ છે, જે કારીગર છે, એ હજી પણ બોબિન પણ હાથેથી ભરે છે અને લૂમમાં બોબિન ફિક્સ કરી અને ડિઝાઇન જાતે ક્યુરેટ કરી અને જાતે જ વણાટ કરે છે લૂમથી. સો હજી પટોળા છે એ હાથ વણાટથી જ બનાવવામાં આવે છે. બહુ જ સરસ. એ તો આઈ થિંક આપણે હજી પટોળા મારા કબાટમાં જોઈશું એવું હું ઈચ્છું, અને એ પણ ઓરિજિનલ હાથેથી વણાટ કરેલું. યસ. બીજી એક વસ્તુ આમાંથી મને ખબર પડી, પટોળા જે છે એ નોર્મલી એક ફેમિલી, વીવરની ફેમિલી છે. જેમ પાટણમાં મેં સાંભળ્યું છે કે સાલ્વી ફેમિલી એ લોકોની જ ફેમિલી કરતા હોય છે. આ જે સિંગલ એકતના છે એ જનરલી રાજકોટ બાજુથી આવે છે, અને આઈ થિંક તમારું થીસીસ પણ રાજકોટ બાજુના પટોળા ઉપર જ હતું. તો હવે આપણે પાટણનું પટોળું છે કે રાજકોટનું પટોળું છે, એ પણ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે બંનેની વણાટની ડિઝાઇન સેમ હોય એટલે ના કરી શકીએ? ના, નથી કરાતું. પટોળા ઇઝ સેમ, એની યુનિક ટેકનિક છે, એનાથી એ વણવામાં આવે છે. ડેફિનેટલી એ એક ખાનદાનની ધરોહર છે. સો પાટણના પટોળા છે એ એક ખાનદાનની ધરોહર છે, એ જ ફેમિલી એને બનાવે છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા અલગ અલગ ગામડા છે. રાજકોટમાં બને, સોમાસર ઇઝ નોન ફોર ધી પટોળા. ત્યાંના આખું સોમાસર છે એમાં મેજોરિટી ફેમિલી છે એ આના ઉપર જ નિર્ભર છે, પટોળા ઉપર. દરેકના ઘરમાં તમને લૂમ દેખાશે. એટલી સુંદર. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ, તમને બી ક્યારેક ટાઈમ મળે તો જઈ આવી સોમાસર. છું સુલીમાં. મારો મેં જે દુપટ્ટો લીધેલો છે એ મેં વણાટ થતો જોયેલો છે અને સુંદર. પછી લીધેલો હતો. આનાથી સુંદર કોઈ વસ્તુ હોઈ ના શકે કે લાકડાની લૂમમાં બોબિન ભરેલા હોય અને એ લોકો અને આખું ફેમિલી જોડાઈ જાય યસ બનાવવા. દાદાથી માંડીને નાનો પૌત્ર બધા ઇન્વોલ્વ હોય એક સાડી બનાવવામાં. યસ, એ જ તો એની સુંદરતા એ જ એની છે. સુંદરતા છે. હું અગ્રી કરું છું એમાં. મને મજા આવી હતી. હવે આપણે આ જે જુદી જુદી જાતના પટોળાની વાત કરી, હવે એમાં હું એક બીજી વસ્તુ એડ કરવા માંડીશ કે જેમ આપણે કેરી ખાઈએ, આપણે ગુજરાતની કેરી, મહારાષ્ટ્રની આફૂસ, આપણે કચ્છની કેસર, તો આ બધી કેરી છે, એનો સ્વાદ જુદો હોય છે. એટલે ઓબ્વિયસલી પાટણનું પટોળું, રાજકોટનું પટોળું, આઈ થિંક ઇટ વિલ હેવ અ સિગ્નેચર. પોતાની એક સિગ્નેચર હશે કે અહીંયાના પટોળામાં થોડી ડિફરન્સ હશે, ત્યાંના પટોળામાં થોડો ડિફરન્સ હશે. તો હવે આવો ડિફરન્સ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવો હોય તો કરાય ખરો કે પટોળું છે એમ માનીને વણાટને એના ઉપર લઈને પટોળું લઈ લઈએ બ્લાઇન્ડલી? પટોળા ઉપર પટોળાને પટોળું જ રહેવા દો અને એને પહેરીને અને એને તમે એન્જોય કરો, એના કલરને તમે ફીલ કરો, એની ડિઝાઇનને ફીલ કરો. તમે જ્યારે પટોળું પહેરો ને ત્યારે એની જે ભાત તમે જોશો ને, પોપટ, ચકલા, હાથી, મોર, એ જોઈને જ તમારું દિલ ખુશ થઈ જશે. એના કલર એટલા રિફ્રેશિંગ હોય છે. એનો ગુલાબી કલર તમે જુઓ, એનો બ્લુ કલર તમે જુઓ, એનો ગ્રીન કલર તમે જુઓ, તમે ક્યારે પણ પહેરો તમારું દિલ ખુશ થઈ જશે. પટોળું પહેરીને જ તમારા ચહેરા પર એક સ્મિત આવી જશે. અને આ જે બધા કલર્સ વાપરે છે ડાયના, એ બધા નેચરલ કલર્સ હોય છે કે આર્ટિફિશિયલ કલર્સ પણ વપરાય છે? યસ, ધીઝ ઓલ આર નેચરલ Vegetable dyes. વેજીટેબલ ડાઈઝ. અચ્છા, એટલે આટલા બધા કલર્સ નેચરમાં છે અને એ આપણે આપણી સાડીની અંદર વીવ કરીએ છીએ. Yes. ઓલમોસ્ટ બધા પટોળા જે મેં જોયા છે એકદમ બ્રાઇટ હોય છે, અને રેડ, બ્લુ અને ગ્રીન આ બેઝિક એ લોકોનો કલર્સ હોય છે. આજે ખાસ આપણે મળ્યા છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા કે ફેક વર્સિસ રિયલ, કે 80% લોકોને ખબર જ નથી પડતી કે કઈ પટોળાની સાડી સાચી છે, કઈ પટોળાની સાડી નથી સાચી. એટલે અમે તમારી પાસેથી એ જાણવા માંગીએ છીએ કે એક ઇઝી વે કે કોઈ બી માણસ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે કે ના આ સેમી એક જ છે, આ સિંગલ એક જ છે અને આ ડબલ એક જ છે. તો તમે કેવી રીતે મારા ઓડિયન્સને આજે સમજાવી શકશો કે કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની? શ્યોર, હું તમને થોડું બતાવીશ. મારી પાસે જો આ મારી પાસે સિંગલ એક જ છે. આ સિંગલ એક જ છે, તમે જોશો ને. સો ડિઝાઇન થોડી માઇલ્ડ હશે અને ડિઝાઇન બધી એક જ વેમાં જાય છે.
આખી ડિઝાઇન દેખાય છે રાઈટ. જો તમે જો એક જ વેમાં જાય છે, સિંગલ ખાલી એક જ છે આ. કાં તો વેફ્ટ અથવા તો વોપ કોઈ બી એક જ કરેલું છે. રાઈટ, એક જ કરેલું છે. એકદમ માઇલ્ડ ડિઝાઇન છે. ડિઝાઇન એકદમ ઉભરીને ઉપર નથી આવતી, બેકગ્રાઉન્ડ સાથે મર્જ થયેલી છે. દેખાય છે. સુંદર એકદમ જ આમ તમે જો એકદમ તમે લાઇટ લાગશે એકદમ જ. ઓકે, આ છે આપણી સિંગલ એક. આ સિંગલ એક જ છે રાઈટ. હવે હું તમને સેમી સિંગલ એક જ બતાવું. આ સિંગલ એક સી, આ તમે જોશો સેમી સિંગલ એક જ છે. તમે જોશો ને, સો બ્રાઇટ કલર્સ, ડિઝાઇન એટલે ભાત થોડી ઉભરીને આવે છે. સિંગલ એક જ છે, તમને દેખાશે આ સિંગલ એક જ છે, બટ એક જ ડાયરેક્શનમાં છે. રાઈટ. અને ડિઝાઇન વધારે ઉભરાયેલી છે. રાઈટ, આ સેમી સિંગલ એક જ છે. ડિઝાઇન ઉભરીને આવશે, એની એજ તમને થોડી ખબર પડશે કે આ સેમી સિંગલ એક જ છે અને બ્રાઇટ કલરમાં છે. બરાબર છે. ઓકે, એટલે આ એકચ્યુઅલી સિંગલ એક થી વધારે મોંઘી હોય, વધારે પણ ડબલ એક થી સસ્તી. ઓકે, રાઈટ. હવે હું તમને ડબલ એક જ બી બતાવીશ, Okay. જે તમને એકદમ ખબર પડશે કે આ ડબલ એક જ છે. હવે આ મારી છે ડબલ એક જ. તરત ખબર પડી જાય છે હવે See? તમે શું કહો છો. હવે બ્રાઇટ કલર, આખી ડિઝાઇન ઉભરીને બહાર ડિઝાઇન આવે છે. ઉભરીને બહાર આવશે. બેકગ્રાઉન્ડ તમને એટલું બધું નહીં, બટ ડિઝાઇન તમને દેખાશે બારે. તમને અને ઊભી ને આડી બંને ડિઝાઇન દેખાય છે. ઊભો તાણો બી દેખાશે, વાણો બી દેખાશે તમને. એ બંનેથી એક ડિઝાઇન ક્રિએટ કરેલી છે. This is બરાબર. called- હવે આઈ થિંક મને પણ થોડી વધારે નોલેજ આવી ગઈ કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની કે હું જે લઈ રહી છું એ ઓથેન્ટિક છે કે નહીં. બહુ સિમ્પલ હતું અને ધીસ વોઝ વેરી વેલ્યુએબલ ઇન્ફોર્મેશન જે તમે અમારી જોડે શેર કર્યું છે. અને આઈ થિંક બહુ બધી મહિલાઓને આનાથી બહુ જ ફાયદો થશે અને ફેક વસ્તુઓ લેવાની કદાચ ઓછી ગણતરી થઈ જશે. મેં એવું પણ સાંભળ્યું હતું કે જે ખરેખરની આપણી પટોળા હોય ને એ ખાલી એક જ સાઈડ ઉપર બ્રાઇટ હોય અને એની ઊંધી સાઈડ જુઓ ને તો ખબર પડી જાય ઊંધી સાઈડમાં સેમ ઇમેજ ના હોય. એટલે જે ફેક કોટનની આવતી હશે, મારી પાસે અત્યારે કોઈ છે નહીં દેખાડવા માટે, પણ હોત તો એ ઊંધી સાઈડ ઉપર ખબર પડી જાય કે આ પટોળું નથી. બરાબર ને? ફેકમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઊંધી સાઈડ ઉપર ઊંધી ના સાઈડ હોય. ઉપર તમને ખ્યાલ આવી જાય. પણ Light આ હોય એકદમ જ. ઓથેન્ટિકમાં પણ તમે મને સબ ડિવિઝન કરીને આપ્યા કે એક સિંગલ એક્કત, એક સેમી એક્કત અને એક ડબલ એક્કત કેવી દેખાય. થેન્ક યુ વેરી મચ કૃપલ. ધીસ વોઝ વેરી વેરી વેલ્યુએબલ ઇન્ફોર્મેશન. અને આઈ વુડ લાઈક યુ ટુ લીવ અ લિટલ મેસેજ ફોર અવર ગેસ્ટ કે તમે પટોળા માટે આટલા પેશનેટ છો એ મને દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે જ મેં તમને આજે ઇન્વાઇટ કર્યા હતા. અને પટોળાની બહુ જ બધી વસ્તુઓ આજે મળે છે, દુપટ્ટાથી માંડીને, પર્સીસથી માંડીને, ઇવન ટેપેસ્ટ્રીઝ મળે છે. તો તમે લોકોને શું મેસેજ આપવા માંગશો આ પટોળા સાડી માટે? શ્યોર. પટોળું એક લેગેસી છે, આપણું હેરિટેજ કલ્ચર છે. હું એટલું જ કહીશ, બીંગ અ ગુજરાતી, દરેક સ્ત્રી પાસે, ગુજરાતની દરેક મહિલા પાસે એક પટોળું એના વોર્ડરોબમાં હોવું જ જોઈએ. કાં તો એ સાડીના રૂપમાં, કાં તો દુપટ્ટાના રૂપમાં. અને આજે તો પટોળાની ઘણી બધી વેરાયટીઝ અવેલેબલ છે, લાઈક ક્લચીસ, બટવા, કોટી, દુપટ્ટો, ફ્રેમ્સ, even tapestry also. We have tapestry also in patola. So એક જ વસ્તુ છે, જો તમે ગુજરાતી છો તો પટોળું તમારા ઘરમાં કે તમારા કબાટમાં એ હોવું બહુ જ અનિવાર્ય છે. પટોળું ખાલી સાડી પૂરતું જ લિમિટેડ નથી. પટોળાની તો ક્લચીસ, વટવા, ફ્રેમ્સ, મોજડી, ટેપેસ્ટ્રી, ઘણી બધી વસ્તુ અવેલેબલ છે. અને હા, પટોળું ખાલી સ્ત્રીઓ માટે જ લિમિટેડ નથી. પટોળું હવે મેન માટે બી હોય છે. કોટી, એ લોકોની મોજડી, કોટીમાં રાખવાના હેન્કરચીફ્સ ઓલ્સો. સો ડેફિનેટલી હું એટલું જ કહીશ, દરેક ઘરમાં પટોળાની સાડી અને કાં તો કોઈ બી વસ્તુ ગુજરાતી ઘરમાં તો હોવી જ જોઈએ. પટોલા ઇઝ ફોર ઓલ.